अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अनर्पितचरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वलरसां भक्तिश्रियम् हरिपुराटसुन्दरद्युति कदम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दन। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्यच्छवी सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। कालान्नष्टं भक्तियोगं निजं च प्रादुष्कर्तुं कृष्णचैतन्यनामा आविर्भूतस्तस्य पदारविन्दे गार्हं लियतां चित्तभृङ्ग। औदर्जन शुकामधेनुं दिविषद्वृक्षेन्दुचिन्तामणिं वृन्दं ब्रह्मसुखं च सुन्दरतया कन्दर्पवृन्दं प्रभुं वत्सल्येन सुमातृधेनुं निचयं विस्फोर्दिनं नन्दीनं नित्यानन्दमहं नमामि सततं प्रेमाब्धि संवर्धिनं। नमस्त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सभृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो नमः। बर्हापीराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्भुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्याधरीनास्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवेषं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् पङ्गुं लङ्घयति शैलां मुकमावर्तयिस्मृतिं यत्कृपात्तमहं वन्दे कृष्णचैतन्यमीश्वरम् यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपीतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर अजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवयभिनेदु तं षड्बभूतहृदये मुनिं मानतमस्मि तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणं पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि वन्दे वृन्दावनगुरुं कृष्णं कमललोचनं पीताम्बरं घनश्यामं वनमालाविभूषितम् हे कृष्ण कृपा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिकाकन्त राधाकान्त नमोऽस्तुते राधाराशेश्वरीं रम्यां गोविन्दमोहिनी परां वृषभानुसुतां देवीं प्रणममहं हरिप्रिये वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। এই ছয় গোসাইট করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতং পিবত ভাগবतं রসমালয়ং মুহুরহ রসিকা ভুবি ভাবুকা। জয় জয় নিতাই গৌর হরি बोल, নিতাই গৌর হরি बोल, নিতাই গৌর হরি बोल। কাশি কর্তার করি আগে দাও তো। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तत्सत्। नैमिषारण्ये 60,000 अग्निहोत्री वेदज्ञ ब्राह्मण श्रोता सनकादि ऋषिगण प्रश्नकर्ता ब्रह्महर्षनंदन श्री सुत गोस्वामी पद वक्ता प्रभास तीर्थे मैत्र ऋषि वक्ता एवं विदुर श्रोता श्रोधनी गंगा तीरे श्रीपाठ हरिद्वारे
পাণ্ডুবংশ অবতংশ অর্জুনের নাতি মহারাজ পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়ে ক্ষুধারণ্য কৃষ্ণার জল পরিত্যাগ পূর্বক প্রায় উপবেশন করিয়াছেন। সেই সভায় ভক্তক্লেশ কর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা বর্ণনা করে চলেছেন। আজন্ম ব্রহ্মচর্যরত স্ত্রী পুরুষে ভেদ জ্ঞান শূন্য পরমযোগী ব্যাসনন্দন শ্রী শুকদেব গোস্বামী। ন সাধয়তি মাং যোগ ন সাংখ্য ধর্ম উদ্ধব ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগ যথা ভক্তি মমুর্জিতা। শ্রী ভগবান উদ্ধবজিকে বলছেন এই কথাগুলো। ভগবত বশীকরণ মানে ভগবান কিসে বশীভূত হবেন, কি করলে ভগবান প্রীত হবেন সেই সম্বন্ধে বলছেন। হে উদ্ধব, যোগেতে আমি বশীভূত হই না, সাংখ্য ধর্মেও নয়, সাধ্যায় মানে শাস্ত্র অনুশীলন, তাতেও ভগবান বশীভূত হন না, তপস্যায় হয় না, ত্যাগেতেও হবে না, একমাত্র উজ্জিতা ভক্তিতেই ভগবান বশীভূত হবেন। সেই কথাই বললেন ভগবান। ভগবান শুধু ভক্তি বললেন না, তার আগে উজ্জিতা শব্দটা বসিয়েছেন। উজ্জিতা মানে তেজস্বী ভক্তি, তীব্র ভক্তি আছে। অনন্য ভক্তি বলা হয় এই ভক্তিকে। নির্গুণা ভক্তি, কেবলা ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি, সমস্ত নাম দেওয়া হয়েছে এই ভক্তি। কলিপাবন অবতার শ্রীমান মহাপ্রভু মহাপ্রভুর কৃপাধন্য রূপ গোস্বামী চরণ এই ভক্তিটার নাম দিয়েছেন কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী ভক্তি। উর্জিতা ভক্তিটাই উর্জিতা ভক্তি। এখানে ভগবান বললেন যথা ভক্তি মমর্জিতা। এই যথা শব্দটা কোথায় গিয়ে লাগছে, কাদের উদ্দেশ্যে যথা শব্দটা ভগবান বলছেন? এই যথা শব্দটা ভগবান বলছেন ব্রজগোপীদের উদ্দেশ্যে। ব্রজরামাগণ যে জাতীয় ভক্তি করেন আর কি, ওই ভক্তিটাই তো রাগাত্মিকা ভক্তি। এই রাগাত্মিকা ভক্তিরই নাম রাগানুগা ভক্তি, এবং এই ভক্তিটাই হলো কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী ভক্তি। রূপ গোস্বামী তার যে গ্রন্থ ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, তাতে বলেছেন অন্য অভিলাষিতা শূন্যং। এই ভক্তি যদি করতে হয়, কারণ ভক্তির শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে, তো রামরায় বলেছেন গৌরসুন্দরের কাছে, যার যেই ভক্তি সেই সর্বোত্তম, তটস্থা হইয়া বিচারিলে আছে তরতম। যদি নিরপেক্ষ বিচার হয়, তাহলে ভক্তিরও জাতি আছে।
ব্রজদেবীগণের ভক্তি জাতিতেই শ্রেষ্ঠ। এই ভক্তিটা হলো কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী ভক্তি। অন্য অভিলাষিতা শূন্যং। ভক্তির মধ্যে যদি অন্য কোনো বাসনা প্রযুক্ত হয় তাহলে সেটাকে শুদ্ধা ভক্তি বলা হবে না। কবিরাজ গোস্বামী তাই বলেছেন, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে কহি কাম, কৃষ্ণ সুখ প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির যদি বিন্দু মাত্র থাকে তাহলে তাকে আর ভক্তি বলা যাবে না। ভক্তি হবে, সেই ভক্তিটা সকাম ভক্তি হবে। সকাম নিষ্কাম দুই প্রকার ভক্তি, তো সকাম ভক্তি হবে। সকাম ভক্তি করেছিলেন ধ্রুব মহারাজ। নিখিল শাস্ত্র ভগবৎ পাদপদ্ম ভজনেরই উপদেশ করেছেন। কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য, ভাগবতের সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণ ছাড়া উপাস্য আর কিছু নাই। এখন সেই কৃষ্ণ ভজিতে গেলে নিষ্কাম ভক্তি করতে হবে কৃষ্ণকে। আর জগতে দুই প্রকার ভক্ত দেখা যাচ্ছে, মানে দুই প্রকার লোক, সকাম এবং নিষ্কাম। তাহলে প্রশ্ন যদি হয় যে যারা নিষ্কাম, যাদের কামনা বাসনা কিছু নাই, একমাত্র কৃষ্ণ প্রীতি ছাড়া, তারা নয় গোবিন্দ ভজন করলো, কিন্তু যারা সকাম তারা কাকে ভক্তি করবে? কারণ ভজনীয় চরণ একমাত্র গোবিন্দই। যারা সকাম তারাও কৃষ্ণ ভক্তিই করবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে না, কাম লাগি ভজে কৃষ্ণ পায় কৃষ্ণ রসে। কৃষ্ণ ভজনের এই চমৎকারিতা, অনির্বচনীয় মহিমা, যে কামনা বাসনা নিয়ে গোবিন্দ ভজন করলেও ভগবৎ কৃপায় ভক্তি দেবীর কল্যাণে সেই কামনা বাসনা ধ্বংস হয়ে ভগবৎ চরণে নিরলা ভক্তির উদয় হয়। ধ্রুব মহারাজের স্তুতিতে সেই কথা উল্লেখ আছে। স্তুতি বাক্যে ধ্রুব এক জায়গায় বলেছেন যে কাছ খুঁজতে এসে যদি কেউ হীরকখণ্ড পায় তাহলে তার আর কাছের প্রয়োজন নাই। ভগবান যখন ধ্রুবকে বর নিতে বলেছিলেন, ধ্রুব স্বীকার করেছিলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তুমি তো তপস্যা করলে পিতার কোলে চলার জন্য, পিতার সিংহাসন লাভের জন্য, তাহলে এখন কিছু নিচ্ছ না কেন? ওই প্রসঙ্গেই ধ্রুব এই উক্তি করেছিলেন যে কাজ খুঁজতে এসে হীরা পেলে আর কাচের কি প্রয়োজন? আমি তো জানতাম না আপনার কথা তখন। ভগবত দর্শনে জীবের যে অবিদ্যা গ্রন্থি তা শিথিল হয়। রূপ গোস্বামী তার গ্রন্থে আদৌ শ্রদ্ধা প্রভৃতির কথা বলেছেন। প্রথমে শ্রদ্ধা হবে, শ্রদ্ধার পরে হবে সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গের পরে হবে ভজন ক্রিয়া, ভজন ক্রিয়ার পরে হবে অনর্থ নিবৃত্তি, অনর্থ নিবৃত্তির পরে হয় নিষ্ঠা, নিষ্ঠার পরে হয় রুচি, রুচির পরে হয় আসক্তি, আসক্তির পরে ভাব বা রতি। এই রতি ভক্তি যখন ঘনীভূত অবস্থা হয় তখন তাকে প্রেম বলা হয়। এই প্রেমটাই জীবের প্রয়োজন। জীবের আর অন্য কিচ্ছুর প্রয়োজন নাই। সমস্ত শাস্ত্র যদি মহামহিরূহ হয় তাহলে তার বীজ হল সম্বন্ধ, অভিধেয়
আর প্রয়োজন। জীবের সঙ্গে পরব্রহ্ম শ্রী ভগবানের কি সম্বন্ধ? অবিদেয় হল সেই সম্বন্ধ প্রাপ্তির উপায়, ভজন সাধন প্রভৃতি, শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্তি অঙ্গ যাজন। আর প্রয়োজন হলো প্রেম, কারণ প্রেম ছাড়া কৃষ্ণকে বোঝা যাবে না। প্রেমে কৃষ্ণ আস্বাদিলে ভবনাশ পায়। প্রেমের দ্বারা যেদিন গোবিন্দকে আস্বাদন করা যাবে সেদিনই জীবের ভবনাশ, সংসার নিবৃত্তি, তার আগে পর্যন্ত হবে না। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে যে শ্লোকটি বলা হয়েছে, বিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি ছিন্দন্তে সর্ব সংশয়া ক্ষিয়ন্তে চাষ্য কর্মাণি যস্মিন দৃষ্টা পরাবরে। পরাবর মানে ভগবান। এই ভগবত দর্শনে কি হয়? বিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি, হৃদয় গ্রন্থি মানে অবিদ্যা গ্রন্থি। অবিদ্যা আছে তো, দেহেতে আত্মবোধ, দৈহিকে মমত্ববোধ, অসুচিতে শুচিবুদ্ধি, অনিত্যে নিত্য ভাবনা প্রভৃতি অবিদ্যা। এই সমস্ত অবিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবিদ্যা হল দেহেতে আত্মবুদ্ধিটা। দেহটাই আমার আত্মা, এই যে আমরা মনে করি, এটা হলো চরম অবিদ্যা। এই অবিদ্যা গ্রন্থি শিথিল হয়, মানে ছিন্ন হয়, তখন এই জগৎ সংসার সম্বন্ধে যে একটা ধারণা জন্মায়, সেই ধারণাটাই হলো শ্রেষ্ঠ ধারণা। সেটা হলো এই জগৎ পরিণামী, ধ্বংসশীল, অসার। তখন দেহের প্রতি অভিনিবেশটা থাকে না। দেহের প্রতি অভিনিবেশ ধ্বংস হলেই তখন জীব অন্তর্মুখী হয়। অন্তর্মুখী হলেই এই অবিদ্যাগুলো যে নষ্ট হয়েছে তার প্রমাণ জীব পেয়ে যায়। সেটা একমাত্র ভগবত দর্শনেই সম্ভব হবে। এই যে প্রথমে বললাম আদৌ শ্রদ্ধা, প্রথমে হবে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা মানে কি? বিশ্বাস, সুদৃঢ় বিশ্বাস। সাধু বাক্যে, গুরু বাক্যে, শাস্ত্র বাক্যে যে বিশ্বাস, তাকেই বলা হয়েছে শ্রদ্ধা। ভগবত জ্ঞান যদি পেতে হয়, ভগবান সম্বন্ধে যদি জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তাহলে কিন্তু শ্রদ্ধাবান হতে হবে। শ্রুতি বলেছেন শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম। সাধু শাস্ত্রে যে বিশ্বাস, তাকেই বলা হয়েছে শ্রদ্ধা। শাস্ত্রবাক্যে যে অটুট বিশ্বাস, প্রথমেই হবে শ্রদ্ধা। ভগবানের যদি ভক্তি পেতে হয়, কতগুলো ভূমিকার কথা বলেছেন। প্রথম ভূমিকা হলো শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার পরে সাধক ভক্ত সাধু সঙ্গ লাভ করে। সাধু সঙ্গ, তার মহিমা তো শাস্ত্রে অনেক আছে। ভগবান শঙ্করাচার্য বলেছেন, ক্ষণমিমহ সজ্জন সঙ্গতি রেখা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা। ক্ষণিকের সাধু সঙ্গ, অল্পক্ষণের সাধু সঙ্গ, এই সংসার সিন্ধু অতিক্রম করিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, মহৎ কৃপা বিনে অন্য কর্মে ভক্তি নয়। ভক্তিটা যে পেতে হবে, সেটা মহতের কৃপা ছাড়া হবে না। মহৎ মানে নিষ্কিঞ্চন যে সাধু। ভক্তি জগতের মহাজন প্রহ্লাদও তাই বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত নিষ্কিঞ্চন সাধুর চরণ ধূলি দ্বারা মস্তক অভিষিক্ত না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভক্তি মহারানীর কৃপা লাভ হয় না। জড়ভরত পরম ভাগবত, জড়ভরত সেই একই কথাই বলেছে,
বিনা মহৎ পাদরজ অভিষেকং। সেই বাক্যেরই অনুধ্বনি কবিরাজ গোস্বামীর কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই, মহৎ কৃপা বিনে অন্য কর্মে ভক্তি নয়, কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু সংসার নহে কয়। সাধু সঙ্গ মানে তিরসঙ্গম। তিরসঙ্গম, যেদিন জীব সাধু সঙ্গ লাভ করে সেই ক্ষণটাকে বলা হয়েছে তিরসঙ্গম। তিরসঙ্গম মানে কবিরাজ গোস্বামী তার অমর লেখনীতে যে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন, সংসার ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যে কেহ তরে, নদীর প্রবাহে জইছে কাষ্ঠ লাগে তীরে। নদীর প্রবাহ মানে নদীর স্রোত। নদীর স্রোতে ভাসমান যে কাষ্ঠখণ্ডটি কতদিন ধরে নদীতে ভাসছিল, স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তার খবর কেউ জানে না, কিন্তু আজকে সেই কাঠের টুকরোটা তীরে এসে ঠেকেছে, ওর ভাষা বন্ধ হয়েছে, আর ভাসতে হবে না। এটাকে বলা হয় চিরসঙ্গম। জীব 84 লক্ষ দেহ পরিভ্রমণ করতে 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 যেদিন সৎসঙ্গ লাভ করে, সাধু দর্শন করে, সাধুর কৃপা লাভ করে, সেই ক্ষণটাকে বলা হয়েছে তিরসঙ্গম। ওই দিনই জীবের তত্ত্বত ওই দিন থেকেই জীবের সংসার দুঃখ নিবৃত্তির সূচনা হয়ে গেল। অতএব সাধু সঙ্গ, তারপরে দেওয়া হয়েছে ভজনক্রিয়া। ভজনক্রিয়া দেওয়া হলো, আমরা সবাই জানি যে ভজিলে ভজন নহে, গুরু কৃপা ভজনের মূল, তাই না? ভজলেই ভজন হয় না, গুরু কৃপা হলো ভজনের মূল। মানে যতক্ষণ পর্যন্ত গুরুদেব কৃপা না করবেন, গুরুদেবকে শ্রী ভগবানের কৃপা ঘনমূর্তি গুরুদেব, ভগবানের কৃপা শক্তির মূর্ত বিগ্রহ শ্রী গুরুপাদ পদ্ম। নরোত্তম ঠাকুর বলেছেন, শ্রী গুরু চরণপদ্ম কেবলি ভক্তি শব্দ, বন্দমী সাবধান শনে, যাহার প্রসাদে ভাই এভব তরিয়া যায়, কৃষ্ণ ভক্তি হয় যাহা হনে। শ্রী গুরু চরণপদ্ম কেবলই ভক্তি শব্দ, শব্দ কথার অর্থ হলো গৃহ, ঘর। গুরুদেব যেন ভক্তির গৃহ। এই গুরু কৃপা যাহার প্রসাদে ভাই এভব তরিয়া যায়। প্রসাদ মানে কৃপা, মানে যার কৃপায় এই ভব সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এবং কৃষ্ণ ভক্তি যার থেকে হয় সেই গুরুদেব। মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণে নাহিক স্মৃতি জ্ঞান। যেহেতু জীব মায়ামুগ্ধ, তাতে জীবের কৃষ্ণের স্মৃতি জ্ঞান নাই, আত্মবিস্মৃতি হয়েছে, জীব মায়া কবলিত হয়েছে। জীবের কৃপার লাগি কৃষ্ণ কইলা বেদ পুরাণ। এই জগতে ভগবানের 3 মূর্তি, সাধু, শাস্ত্র, গুরু। এই 3ই ভগবানের কৃপা ঘন বিগ্রহ। সাধুর কাজ হলো কৃষ্ণ বহির্মুখ জীবকে কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভজনে প্রারম্ভিক কর্ম যে গুরু সমাশ্রয়, সেটা ওই কৃষ্ণ বহির্মুখ জীবকে জানিয়ে দেওয়া। আর গুরুর কাজ হলো সংসারবদ্ধ জীব কৃষ্ণ বহির্মুখতা প্রাপ্ত হয়ে যে সংসার পরিভ্রমণ করছে, তাকে কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ পাদপদ্ম লাভ করিয়ে দেওয়া। এই হলো সাধু আর গুরু, দুজনেই ভগবানের কৃপা ঘন বিগ্রহ।
রূপ গোস্বামী বলছেন প্রথমে শ্রদ্ধা হবে, তারপর হবে সাধু সঙ্গ। সাধু সঙ্গের পরে দিয়েছেন ভজন ক্রিয়া। তাহলে ভজন ক্রিয়াটা কখন হয়? গুরু সমাশ্রয়ের পরেই তো হয়। সাধু সঙ্গের পরেই তাহলে ভজন ক্রিয়া দিলেন কেন যদি প্রশ্ন হয়, তার উত্তর হবে আপন আপন শ্রী গুরু পাদপদ্মই সাধু, প্রকৃত সাধু। ওই সাধু সঙ্গ হলো, গুরু সমাশ্রয় হলো, কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা হলো, ওই ভজন শুরু হলো। গুরু উপদিষ্ট ভজন, শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্তি অঙ্গ যাজন। এই ভক্তি যত সুন্দর সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত হবে, তত অনর্থ নিবৃত্তি হবে। অনর্থ বহু প্রকার আছে, সুকৃতর্থ, দুষ্কৃতর্থ, ভজনর্থ, ভক্তর্থ, এই 4 প্রকার তো পাওয়াই গেল। তারপরে আছে প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, কূট, বীজ, ফলনমুখ প্রভৃতি যে অবস্থাগুলো, এগুলো সমস্ত ধ্বংস হতে হবে। এগুলো ধ্বংস হলে পরে তখন বলা হবে অনর্থ নিবৃত্তি হয়েছে, অনর্থ নিবৃত্তির সার। তারপর হবে নিষ্ঠা ভক্তি উদয়। সুকৃতর্থ অনর্থ মানে পূর্ণ থেকে যে অনর্থ। অনর্থ মানে যদি সোজাসুজি বুঝতে হয়, তাহলে কৃষ্ণকে বাদ দিলে যা থাকলো তাই অনর্থ। কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যা থাকে সেটাই অনর্থ। এই জগতে দুটোই জিনিস আছে, কৃষ্ণ আর মায়া। তাহলে কৃষ্ণকে বাদ দিলে থাকলো মায়া, মায়া হলো অনর্থ। যার কৃষ্ণ ভালো লাগবে তার মায়া ভালো লাগবে না, আর যার মায়ায় মন মজেছে তার কৃষ্ণ কেন ভালো লাগবে? এই অনর্থ নিবৃত্তি হবে। অনর্থ আবার নিবৃত্তি হয় চতুর্বিধ ভাবে। সেটা হলো একদেশবর্তী অনর্থ নিবৃত্তি, বহুল দেশবর্তী অনর্থ নিবৃত্তি, প্রায়িকী অনর্থ নিবৃত্তি এবং আত্যন্তিকী অনর্থ নিবৃত্তি। একদেশবর্তী অনর্থ নিবৃত্তি হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য যে ষড়রিপু, তার মধ্যে একটা ধ্বংস হয়ে গেল, যেমন লোভটা ধ্বংস হয়ে গেল। এবার বাকিগুলো দুর্বল হয়ে একে একে ধ্বংস হতে থাকবে। এটাকে বলা হয়েছে একদেশবর্তী অনর্থ নিবৃত্তি। তারপর বহু দেশবর্তী অনর্থ নিবৃত্তি। তারপর প্রায়িকী অনর্থ নিবৃত্তি। তখন খুঁজলে টুজলে হয়তো দু একটা পাওয়া যাবে অনর্থ, একে বলা হচ্ছে প্রায়িকী অনর্থ নিবৃত্তি। তারপরে পূর্ণ অনর্থ নিবৃত্তি, পরিপূর্ণভাবে অনর্থ নিবৃত্তি নিয়ে হয়েছে। তা অনর্থ পরিপূর্ণ হলেও কিন্তু হলো না, তারপরেও দেওয়া হয়েছে কি আত্যন্তিকী অনর্থ নিবৃত্তি। বস্তুত যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবৎ দর্শন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জীবের অনর্থ নিবৃত্তি হয় না। এটি হলো সার কথা। এই জন্য ভাগবত প্রথম স্কন্ধে বলেছেন যে ভগবৎ দর্শনে কি হয়, জীবের অবিদ্যা গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেল। অবিদ্যা গ্রন্থি যখন ছিন্ন হলো, তখন তার যে অনর্থ পরিপূর্ণভাবে নিবৃত্তি হয়। ভগবৎ দর্শনের আগে যে অনর্থ নিবৃত্তি, তাতে দেহ সিদ্ধ হয় ঠিক, কিন্তু পরে আবার যে অনর্থ আসবে না, অনর্থ ধরবে না, সেটা কিন্তু বলা যায় না। তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখি শ্রীমদ্ ভাগবতে রাজর্ষি ভরতের চরিত্রে। রাজর্ষি ভরত দেহ সিদ্ধ হয়েছে, তারপরেও তাকে অনর্থ আক্রমণ করলো। অতএব বিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি ছিন্দন্তে সর্ব সংশয়া, যে বচন, তাতে পরিষ্কার বলা হলো ভগবৎ দর্শনে জীবের সম্পূর্ণভাবে অনর্থ নিবৃত্তি হয়। তার আগে পর্যন্ত যে ভজন সাধনগুলো ঠিকই ঠিক চালিয়ে যেতে হবে।
অনর্থ নিবৃত্তি হলে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা কথার অর্থ হলো স্থিতিশীল অবস্থা। গৌর গোবিন্দে নিষ্ঠা, হরিনামে নিষ্ঠা, সেটা তো আমাদের মধ্যে নেই। আমরা বিপদে পড়লেই সেই বিপদ থেকে কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করব সেটা করতে গিয়ে যা করতে হয় তারই আমরা করে থাকি। গৌর কৃষ্ণে যে নিষ্ঠা, তখন বোঝা যায় সেই নিষ্ঠার অভাব যথেষ্টই রয়েছে আমাদের মধ্যে। হরিনামের দ্বারা যে সবকিছুই সম্ভব। হরিনাম যে মৃত্যুকে, হরিনাম করলে যে মৃত্যু জয় করা যায় সেটাও আমরা জানি, কিন্তু তাতে কতদূর পর্যন্ত আমাদের সেই হরিনামে নিষ্ঠা আছে। নিষ্ঠার পরে হচ্ছে যে ভূমিকে, নিষ্ঠার পরে যেই ভূমিতে সাধক ভক্ত অবস্থান করে তাকে বলা হয়েছে রুচি। তখন হরিনামে কৃষ্ণে যে রুচি, অন্য কিছুতে আর রুচি নাই। তখন রুচির পরে হয় আসক্তি। রুচি ভক্তি এবং আসক্তি ভক্তি, এই দুটো ভক্তির মধ্যে পার্থক্য হলো রুচি ভক্তি ভজন বিষয়া, আসক্তি হলো ভজনীয় বিষয়া। এই আসক্তি ভক্তি হলো সাধন ভক্তির চরমতম সীমা। সাধন ভক্তির চরম সীমা হলো আসক্তি পর্যন্ত। কবিরাজ গোস্বামীর কথাটা শুনুন, সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। এই সাধন ভক্তি হইতে হয়, সাধন ভক্তি কতদূর পর্যন্ত হচ্ছে? আসক্তি ভক্তি পর্যন্ত। সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। এবার রতি ভক্তির কথা বলা হচ্ছে। এই রতি ভক্তিকেই মহাজনেরা ভাব ভক্তি নাম দিয়েছে। যাহা ভাব তাহাই রতি। রতি গাঢ় হইলে প্রেম নাম কয়। এই প্রেম পর্যন্তই এই জগতে রোজগার করতে হবে সাধক ভক্তকে। এই জগতে সাধক ভক্তের প্রাপ্তি হলো এই প্রেম। প্রেমের পরে যে পাকগুলো, যে ধাপগুলো, সেগুলো কিন্তু আর এই জগতে হবে না, সেগুলো নিত্য লীলায় গিয়ে হয়। তখন মঞ্জুরি দেহ লাভ করে নিত্য লীলাতে সেই পাঠগুলো হয়। ভাব ভক্তি, তারপরে প্রেম, প্রেমের পরে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব। প্রত্যেকেই তো আমাদের মহাভাব পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। প্রেমবৃক্ষ কল্পলতার অঙ্কুর বলা হয়েছে রতি ভক্তিকে। কি? কিসের অঙ্কুর? প্রেমবৃক্ষ কল্পলতা। এই যে বটবৃক্ষ আমরা দেখি, তার তো বীজ আছে, তো ওই বীজের যে অঙ্কুর, সেই অঙ্কুরটা যখন মহামহির হয়ে পর্যবসিত হয় বটবৃক্ষে, তখন মহিরুহ বলা হয় তাকে, অঙ্কুর বলা হয় না তো। তাহলে এই ভাব ভক্তি হলো ওই প্রেম বৃক্ষের অঙ্কুর। চিন্তা করো তাহলে। তাহলে ভাব ভক্তির লক্ষণ, ভাবভক্তির লক্ষণটা কি? প্রেম তো হবে। রতি গাঢ় হইলে প্রেম নাম কয়। এই ভক্তিটা মানে ভাব ভক্তি যখন ঘন হয়ে যাবে, ঘন হতে হতে তখন আর তার নাম ভাব থাকবে না বা রতি থাকবে না, তখন ওই ভক্তিটা হয়ে যাবে প্রেম। একটাই ভক্তি রস, সংবিত প্রধান ল্যাদিনীর সার স্বরূপা যে ভক্তি, ভক্তিকে রসই বলা হয়েছে।
সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীগণ এরা ভক্তিকে রস বলেছে। এই ভক্তি রস, একই ভক্তি রস সাধক ভক্তের অন্তরে পাক হয়, পাক হতে হতে ক্রমশ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। এই উৎকর্ষতার তারতম্যে নামটা আলাদা হয়ে যায়। একই ভক্তিরস সাধক দেহের অন্তরে ক্রমশ পাক হতে হতে তার আস্বাদটা অন্যরকম হয়ে যায়, উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। আমাদের এই ব্যবহারিক জগতেই তো দেখা যায় তার দৃষ্টান্ত। একটাই আখের রস, ওই আখের রস একটাই, কিন্তু তার যে পাক হচ্ছে, একটার পর একটা পাক হচ্ছে, আর রসটা অন্যরকম হচ্ছে না। প্রথমে ছিল ইক্ষু দণ্ড, তারপরে সেখান থেকে হলো কি ইক্ষু রস। রস জাল দিলে কি হবে? গুড়। গুড় থেকে চিনি, চিনি থেকে মিছরি, মিছরি থেকে খণ্ড মিছরি, তার থেকে শীতফল মিছরি, এরকম নাম হচ্ছে। এবং নাম অনুসারে তার উৎকর্ষতাটাও কিন্তু, তার আস্বাদটাও কিন্তু পৃথক হচ্ছে। তাহলে এই জড় জগতে যদি এমন দৃষ্টান্ত হয়, তাহলে চিন্ময় রাজ্যের ব্যবস্থাটা যে এইরকমই হবে তাতে আর সন্দেহ কি? একই ভক্তিরস, সেই ভক্তিরসটা সাধকের অন্তরে ক্রমশ পাক হচ্ছে, আর তার উৎকর্ষতাটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, নামটা অন্যরকম হচ্ছে। যেমন ভাব ভক্তি, রতি গালো, গাঢ় হইলে প্রেম নাম কয়। এই রতি ভক্তি যখন ঘনীভূত অবস্থা হলো, তখনই তাকে প্রেম বলা হবে। প্রেমের যে চরমতম অবস্থা, তখন তার নামটা আবার অন্যরকম হচ্ছে, স্নেহ, তারপরে মান, এরকম বুঝতে হবে। মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব। এই মহাভাব হলো ভক্তির চরমতম অবস্থা, তার আর কোনো পাক নাই। যেমন দুধের চরম পরিণতি ঘি, ঘিয়ের আর কোনো পাক আছে? পাক নাই। ঠিক তেমনি ভক্তির চরম অবস্থা হলো মহাভাব। আমরা ভাবই বুঝলাম না, তো মহাভাব বুঝবো কিভাবে? দুধ জাল দিতে 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 যখন ঘন হয়ে একেবারে কঠিন হয়, তখন তাকে আমরা কি বলি? ক্ষীর। তখন আর কেউ তাকে দুধ বলে না। ঠিক তেমনি রতি ভক্তি যখন ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাকে প্রেম বলা হয়। এই প্রেমটাই জীবের প্রয়োজন, অন্য কিচ্ছুর প্রয়োজন নাই। শ্রীমদ্ ভাগবতে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে প্রথম স্কন্ধেই, ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবত্র পরম নির্মৎসরণাং শতাং বেদং বাস্তব মন্ত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয় উন্মূলনম শ্রীমদ্ ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিংবা পর ঈশ্বরৈ সদ্য হৃদ্যবরুদ্ধতে অত্র কৃতিভি সুস্প্রস্রুভি তৎক্ষণাৎ। এই ধর্ম প্রজ্জিত কৈতব, ধর্ম প্রজ্জিত কৈতব, যাহাতে প্রকৃষ্ট রূপে পরিত্যক্ত হয়েছে কৈতব। কৈতব মানে কপটতা, কৈতব মানে আত্মবঞ্চনা বোঝায়। ধর্মে যদি কপটতা থাকে তাহলে তো গন্ডগোল হবে। ধর্ম কিরকম হবে? শুদ্ধ বস্ত্র ধৌত, শুদ্ধ ধৌত বস্ত্র, জইছে নাহি কোনো দাগ। এই যে সাদা ধুতিটা, এর মধ্যে যদি একটু দাগ পরে বোঝা যাবে না? ধর্মও তদ্রূপ। প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে পরমাচার্য ব্যাস সিদ্ধান্ত করলেন প্রশব্দেন। ধর্ম প্রজ্জিত কৈতব। এখানে একটু বোঝার বিষয় হলো,
আচ্ছা, ধর্মোজ্ঝিত কৈতব বললেই তো হতো, তাতেও বোঝা যেত। ধর্মোজ্ঝিত কৈতব বললেই বুঝতে পারতাম আমরা যে ধর্মটা হবে নির্মল, শুদ্ধ, অমলিন প্রভৃতি, যার মধ্যে কপটতা থাকবে না। তাহলে আবার বাহুল্য করা হয়েছে প্র উপসর্গ দিয়ে। মনে রাখতে হবে ভাগবত ধর্মের বিশেষণ কিন্তু এইটি, এই বাক্যটি প্রজ্জিত কৈতব। এটা ভাগবত ধর্মের বিশেষণ। যেমন ভাগবতের পরিভাষা বাক্য কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। ভাগবত ধর্মের তাৎপর্যটা কি? হরিতোষণ। কি? অন্য কোনো কিচ্ছু নাই সেখানে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিচ্ছু নাই। এই ভক্তি ধর্মের তাৎপর্যই হলো হরিতোষণ। তোষণ করে যাওয়া অনন্তকাল, তাতে তোমার প্রতি সে বিগলিত হবে কিনা তার ব্যাপার। তাহলে পরিত্যক্ত হয়েছে কৈতব যাহাতে। উজ্জিত শব্দ বললেই আমরা বুঝতাম, কিন্তু প্র উপসর্গ দিতে গেলেন কেন? যদি এই প্রশ্ন হয় যে আমরা তো বুঝেইছিলাম, আবার প্র কেন উপসর্গ দিতে গেল? স্বামীপাদ বলছেন কেন দিল? বাহুল্য হয়নি তো, প্রয়োজন ছিল, তাই দেওয়া হয়েছে। প্র শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্ত। এই প্র শব্দটা কেন দেওয়া হয়েছে? না, দেওয়া হয়েছে এই কারণে, মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্ত, মানে মোক্ষের অভিসন্ধিকেও নির্মূল করা হলো। কারো যদি মুক্তি বাসনা থাকে তাহলে তিনি ভক্তি যাজন করতে আসবেন না। কারণ ভক্তি আর মুক্তি পরস্পর বিরোধী। যার অন্তরে মুক্তি বাসনা আছে, অন্য সমস্ত কথা তো থাক। অজ্ঞানতমের নাহাম কহিয়ে কৈতব, ধর্ম, অর্থ, কাম, বাঞ্ছা আদি এই সব, তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান, যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান। তাহলে যত রকম কৈতব আছে, কপটতা, কপটতা মানে কি জানো তো? আমি ওপর থেকে দেখাচ্ছি আমার ভক্তি কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী হেতু আমার ভক্তি, কৃষ্ণের সুখেই আমি সুখী, ব্যাস। কৃষ্ণ সুখ পেলে আমার কিছু দরকার নেই। আমার ভক্তির তাৎপর্য হলো কৃষ্ণ সুখ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আত্মসুখ আছে। এটাই হলো কৈতব। তাহলে মুক্তি বাসনা যদি থাকে তাহলে কৈতব হলো না? আমাকে মুক্তি দাও প্রভু। কেন মুক্তি তুমি চাইবে? মুক্তি তো তোমার প্রয়োজন না। উদ্বান্যেই বলা হয়েছে জীবের প্রয়োজন কি? ভক্তি বা প্রেম। প্রেমটাই জীবের প্রয়োজন, মুক্তি নয়। আরে মুক্তি বাঞ্ছা যার মধ্যে আছে তার মধ্যে ভক্তি কখনোই থাকবে না। পদ্মপুরাণ কি বলছেন? ভক্তি মুক্তি স্পৃহা পিশাচি যাবৎ হৃদি বর্ততে, তাবৎ ভক্তি সুখস্যাত্রং কথুম অভ্যুদয়ং ভবেৎ। ভক্তি এবং মুক্তি বাসনা যার হৃদয়ে আছে, ভক্তি মানে স্বর্গসুখ, স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা, এটাকে বলা হচ্ছে ভক্তি। আর মুক্তি মানে মোক্ষ। আর কবিরাজ কি বলছেন গোসাই? তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান, যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান। অতএব ভগবান যে উদ্ধবজিকে বলছেন যথা ভক্তি মমূর্জিতা, উর্জিতা ভক্তি, তেজস্বিনী ভক্তি। এই তেজস্বিনী ভক্তিটাই হলো ব্রজগোপীদের যে অনুষ্ঠেয়, যার দ্বারা কৃষ্ণ বশীভূত করেছেন সেই ভক্তিটা। এই যথার দ্বারা ইঙ্গিতে বোঝাচ্ছেন
ওই গোপীরা যেমন ভক্তি করেছেন সে জাতীয় ভক্তি যদি আমাকে করতে পারো তাহলে আমি বশীভূত হব। রূপ গোস্বামী বলছে আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম। কৃষ্ণ শুধু অনুশীলন করলেই হবে না, কৃষ্ণ অনুশীলনটা কৃষ্ণের আনন্দ বর্ধন করছে কিনা সেদিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখতে হবে। কৃষ্ণ অনুশীলন করলেই যদি উত্তমা ভক্তি হতো তাহলে তো কংসের ভক্তিটাও উত্তম ভক্তি হতো, তাই নয় কি? কংস তো কৃষ্ণ অনুশীলন ছাড়া থাকতেন না। কংস তো সবসময় কৃষ্ণের চিন্তা। কৃষ্ণকে চিন্তা করলেই হবে না, কৃষ্ণানুশীলন করলেই চলবে না, সেটা কৃষ্ণের আনুকূল্যাত্মক হচ্ছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। আনুকূল্যাত্মক মানে শাস্ত্র নির্দিষ্ট যে পথ সেই পথ অবলম্বন করে ভক্তি যাজন করা। যেভাবে হরিবিলাসাদি শাস্ত্র উপদেশ করেছে ভক্তি যাজনে, সেই পথ অবলম্বন করে ভক্তি যাজন করলে সেটা কৃষ্ণের আনুকূল্যাত্মক হবে। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম ভক্তির উত্তমা, তখন তোমার সেই ভক্তিটা উত্তমা ভক্তি হবে। অন্য অভিলাষিতা শূন্যম প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা রূপ গোস্বামীচরণ বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই ভক্তিটা পদ্মপুরাণ যেভাবে বলছেন ভক্তি মুক্তি স্পৃহা পিশাচি যাবৎ হৃদি বর্ততে, ভক্তি মুক্তি স্পৃহা যদি চণ্ডালিনী হয় তাহলে ভক্তি মহারানী শুদ্ধা নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণী। যেই ঘরে চণ্ডালিনী বাস করে সেই ঘরে নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণী যান কি কখনো? কখনোই যাবেন না। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধেই কিন্তু সিদ্ধান্ত করা হলো ধর্ম প্রজ্জিত কৈতব এর দ্বারা প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্ত। যারা এই ভক্তি ধর্ম যাজন করতে আসবে তাদের যদি মুক্তি বাসনা থাকে তাহলে কিন্তু গন্ডগোল, তাহলে কৃষ্ণে ভক্তি হবে না। ভাগবত থেকে ভক্তি মহারানীর অঙ্গে যে মালিন্য লাগে, ভক্তি মহারানীর অঙ্গের যে মালিন্য তা পরিষ্কার করেছেন আচার্য। শুনতে সেটা একটু কেমন যেন লাগে যে ভক্তি দেবীর অঙ্গে আবার মালিন্য। হ্যাঁ, ভক্তি মহারানীর অঙ্গের মালিন্যটা কি? মানে ওই যে যারা সকাম ভক্ত, এই সকাম ভক্তের যে কামনা তার থেকে যে মালিন্যটা সেটা ভক্তির অঙ্গে মাঝে মাঝে লেগে যায়, সেই মালিন্য পরিষ্কার করা হয়েছে এই ভাগবত ধর্মে সাততত সংহিতায় নিগম কল্পতরর গণিতং ফলম শ্রীমৎ ভাগবতী। তাহলে জগতে দুই শ্রেণীর লোক আছে, সকাম এবং নিষ্কাম। যারা সকাম তারা তো কামনা বাসনা নিয়ে ভজবে, নিষ্কাম যারা গোবিন্দ ভজন করবে। তবে সকামরাও তো সংসার সিন্ধু, তাদেরও তো পার হতে হবে, আর সংসার সাগর পার হতে হলে গোবিন্দ ভজন করতেই হবে। সুতরাং অনিবার্যভাবে সকাম যারা তারাও গোবিন্দ ভজন করবে। এই কারণেই করবে গোবিন্দ ভজনের যে অনির্বচনীয় মাধুরী তা হলো কামলাগি ভজে কৃষ্ণ পায় কৃষ্ণ রসে। কামনা বাসনা নিয়ে কৃষ্ণ ভজন করলেও এই ভজনের প্রভাবে কৃষ্ণের অশেষ কল্যাণে
জীবের কামনা বাসনা ধ্বংস হয়ে ভগবত চরণে অনিমিত্তা ভক্তির উদয় হয়। জয় জয় নিতাই গৌর। আগামীকালও হবে